176. Okay. Which port number STTP utilize? 80. 80. 80. 80. 80. 80. 80. Eighty. Number. 133. By the left of the room. 111. 174. 183. 173. 95. 135. 137. 183. 123. 126. 121. 95. 174. 140. 183. 133. 173. 1. 74. 174. 173. अरे रे शांति. मैम 111. 111. मैम 111 121 1 सही है 111 ये बोल रहे हो 111 कर दी तू. 183. 183. 181. 95. 183 થઈ ગયું ભાઈ. 181. 151. 174 થઈ ગયું. 176. 176. 181, ma'am. 181. 181 બાકી છે. 131 159. ભાઈ બધાએ આન્સર હવે જે ફર્સ્ટ આન્સર આપશે ને આઈ વિલ કન્સિડર ઓન્લી ધેટ. ઓકે ચલો. मैम आ બે તો અને those who know the answer they need to raise your hand. બોલને ભાઈ. 121 131 કોણ 1 21 તો અહીંયા લખ ને આપણે લાસ્ટ માં જોઈ લઈશું. ઓકે ચલો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ how many connections are there in HTTP? 2. That's so far. Raise hand કર્યો છે સૌથી પહેલા નુપુરનો. નુપુર you can answer this question. Ma'am, persistent connection and non-persistent connection. Very good. Okay, my next question is that બધા પોતાનો raise hand કરેલો બંધ કર દો. next question હવે હું પૂછું છું. અલા ભાઈ પહેલા પૂછવા તો દે. પહેલા જ raise hand કર લઈશ. નચિકેત, પાર્થ. પાર્થ ક્લોઝ કર તારો hand raise. Okay. Now Parth, I will not consider your answer, huh? Close your hand raise. Actually, madam, problem છે થોડું. થઈ ગયું. હવે કશું જ ના કરતો તું. ચલો, next question is that શું પૂછવાનું હતું એ ભૂલાઈ ગયું. હા. What is the working functionality of non-persistent connection? Working functionality of non-persistent connection. બોલ. મોટેથી બોલજો સંભળાય બધાને. તો પોઈન્ટ નહીં મળે. યસ વન. કનેક્શન એકવાર કનેક્શન બિલ્ડ અપ થાય પહેલા કોઈને સંભળાય છે કશું? No, ma'am. એકવાર કનેક્શન પહેલા બિલ્ડ અપ થાય પછી એક્નોલેજમેન્ટ આવે રિક્વેસ્ટ જાય પછી ફરી એક્નોલેજમેન્ટ આવે પછી કનેક્શન લોસ થઈ જાય પછી ફરી બીજી રિક્વેસ્ટ માટે નવું કનેક્શન સ્ટાર્ટ થાય. ઓકે. વોટ્સ યોર આઈડી? 126 ફાઇન. તો અહીંયા આગળ એક ભાઈ બેઠા છે. એ ભાઈએ એવો આન્સર આપ્યો છે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ એસ્ટાબ્લિશ ધ કનેક્શન. આફ્ટર ધેટ વિલ સેન્ડ ધ રિક્વેસ્ટ એન્ડ આફ્ટર ધેટ the connection will be closed, and for another request we need to first of all establish the connection, then we can send the request, and then we need to close the connection. Okay, now tell me the full form of RTT. Yes, Tawkir. Round trip. Oh. Round trip time. Yes. hand raise કર્યું તું? એવું ના ચાલે. લખી દે. પોઈન્ટ લખ ભાઈ. પોઈન્ટ લખીશ ને. Okay, next question is that in RTT how many delays or which delays we are including while calculating the RTT? Which delays we are including? propagation delay 111 Meet Kumar.
Ma'am, three types of delays: propagation, queue delay, and process delay. Okay, very good. Next question. બધા પાછું raise hand close કર દો. Okay. Next question is that why we are not considering the transmission delay while calculating RTT? Yes, Irfan Pathan. मैम ऑलरेडी हम काउंट कर लेते हैं जब हम ये सब मतलब डिलेस काउंट करते हैं ना, तो अगर हम ट्रांजिशन डिले फिर से ऐड करेंगे तो वो डबल ऐड हो जाएगा. Okay, very good. So my next question is that Irfan close करो तुम्हारो hand raise. Okay, yeah. So the next question is that આપણે બીજું શું કર્યું હતું? Delay आई क्यों calculate कर लेते. Okay. The connection is a persistent connection, and the user want to send or user want to access two different resources. So how many? What will be the total response time? User is using, yes, Aisha. 2 transmission time, 3 RTT plus 2 transmission time. 2 RTT, 2 RTT, 3 RTT 3 RTT plus plus 2 transmission time. transmission time. Why 3 RTT? Ma'am, because Bolo, there bolo. are ma'am, there are 2 users, then पहले वो रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, बाद में रिक्वेस्ट रिसोर्स को भेजेगा, बाद में डेटा Okay. Perfect. Pehla connection established thase, that is 1 RTT. Then for first resource, it will ask the query. So that will be the second RTT. And for the second resource, that will be the again the same scenario. So there is 3 RTT and 2 transmission time. So I'm concluding this question answer session over here, and we'll start with the next topic. So I hope my screen is visible, right? Yes. So Ma'am, our recording today's- start कर दो. हाँ भाई. Okay. So today's session is on HTTP message format. So we know that whenever we want to access any resource, at that time we are requesting for the resource and we are getting the response. That means there should be two types of messages. One Okay. So જ્યાં સુધી મારું PC ચાલુ થાય ત્યાં સુધી we can discuss through this, right? So I was telling that we are using the client server architecture, right?
So we know that the client will first of all request for one particular resource, and in a reply to that, the server will provide us the response. So that is why there are two types of messages. One is known as a request message and another one is known as the response message. So now we will discuss the how the request, whenever we are typing in the browser the particular URL, that www.google.com/Alia Bhattna photo. રાઈટ, એ આપણે લખી દીધું URL ની અંદર, એ આપણી URL છે, આપણે ટાઈપ કરી લીધું. બટ એવું ને એવું જે ઉડતું જશે સર્વર પાસે, એવું તો હોય નહીં. There should be a proper format કે ભાઈ google.com ક્યાં લખેલું હશે, એને શું કન્સિડર કરવું, URL ક્યાં લખેલી હશે, કઈ મેથડ થી જાય છે, કયું વર્ઝન છે, right? Each and everything should be mentioned so that the server can access that particular thing, understand your query and find out the particular resource from the repository and give you the response, right? So this so for that, in the header format we are having 4 different lines. First line is known as the, I'm talking about right now the request message format, right? So first line is known as the request line. That means for which particular resource we are requesting to the server. So that request line is made up of 3 parts. First part is known as method. Second part is known as URL, or you can say the source. And third part is known as the version. So in the method, we are having so many different methods. જ્યારે તમે web page WT subject ભણ્યા હશો, so in that તમે પેલું PHP ની અંદર get method, post method આવું કંઈક learn કર્યું છે, right? So that method આપણી request ની અંદર જશે. કે get method નો મતલબ શું, કે you want to access that particular resource. You want to access that particular resource, right? Then જ્યારે put method છે, what do you understand by the put method? PHP માં શીખ્યા હશો, I guess, web technology માં. Update. Active. Anyone, do you have any idea about that? પોસ્ટ નથી એ મેથડ નું નામ? અલા ભાઈ તારો વોલ્યુમ શું? પોસ્ટ નતું એ મેથડ નું નામ? ગેટ અને પોસ્ટ આને get પણ હોય છે, post પણ હોય છે, put પણ હોય છે, delete પણ હોય છે. પુટ મેઇનલી અપડેટ માટે યુઝ થાય. Sorry? અપડેટ માટે યુઝ કરી શકાય પુટ મેથડ, ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટા અપડેટ. Yes, data update કરવા માટે, right? અને post method? ક્રિએશન ઓફ ડેટા. Yes, નવો ડેટા તમારે મૂકવો હોય તો, જેમ FB ઉપર તમે પોસ્ટ કરો છો, એને પોસ્ટ કેમ કહેવાયું? Because you are using post method. That is why એ વર્ડ આવ્યો છે post. કઈ આપણે આપણી રીતે નથી લઈ આયા એ વર્ડ, right? So we are posting something. તમે તમારો ઇમેજ પોસ્ટ કરો છો કે કંઈક રાઇટ અપ લખીને કંઈક પોસ્ટ કરો છો, right? That means you are adding to your particular profile. તમારા પેજ ઉપર તમે કંઈક એડ ઓન કરો છો. અને પુટ નો મતલબ શું થશે? જ્યારે તમે તમારા રાઇટ અપ લખેલું છે એમાં કોઈ ચેન્જીસ કરો છો, that is with the help of the put method, right? There is one another method, that is delete. So with the help of delete method you can remove any resource or data, right? So these are the different various methods which we are using, right, whenever we are requesting. Because if a user want to perform any action, we are requesting to the particular server, right? મારે અહીંયા આગળ ડેટા મૂકવો છે તો હું સર્વરને પહેલા રિક્વેસ્ટ કરું છું કે ભાઈ મારે તારા સર્વર ઉપર તારી જોડે જગ્યા હોય ત્યાં મારે મૂકવું છે તે, right? I am requesting. Okay, second is the URL. That means which particular resource I want to access. That is Alia Bhattna photo, right? And third one is the version. That means using which particular protocol and which version I want to send this particular query. So by default we are using HTTP request. So that will be HTTP 1.1, right? Version is 1.1 and the protocol is HTTP. Lecture માં છું પછી call કરું. Yes. Now the second line is known as the header line. Whatever we have discussed, that is the first line, which is known as the request line, and the second line is known as the header line. So in header line what happens, જે પણ request મોકલીએ છે એની સાથે અમુક specific
ફિલ્ડ અને એની વેલ્યુ આપણે સેન્ડ કરતા આવીએ છીએ. ફિલ્ડ એન્ડ વેલ્યુ મતલબ શું? ધેટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ હેડર ફિલ્ડ એન્ડ ઇટ્સ વેલ્યુ. સો હેડર ફિલ્ડ ની અંદર શું આવશે? તો લાસ્ટ મોડિફાઈડ ડેટ કઈ છે, સર્વર નું નામ શું છે, પછી કઈ લેંગ્વેજ છે, ધેટ ઓલ ફોલ્સ અંડર ધી હેડર લાઇન. સવારમાં જ મને ફોન. હા ચલો ક્યાં હતા? हाँ, that are known as the header field, and the value is the whatever the value is written. If we have written the header field equals to language, so English છે, France છે, Chinese છે, that will be the value for that particular field. જ્યારે last modified date હોય તો એમાં date આવી જશે કોઈ પણ particular, right? પછી request તમે કયા દિવસે મોકલો છો, that is also one kind of date, right? After that, there is the third line, which is known as a blank line. So why we are having that blank line? Just to differentiate the request and header lines from the original message body. બે વસ્તુને differentiate કરવા માટે we are using one blank line. I hope my screen is visible, right? Yes, ma'am. Okay, and after blank line, there is the fourth line, which is known as the entity body. That means with your resource, if you want to send any particular message, કે ભાઈ મારે આલિયા ભટ્ટના ફોટોમાં બી તમારે કોઈ સ્પેસિફિક જોવા છે કે ભાઈ એના સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ યરના જ ફોટો જોવા છે કે જે કંઈ પણ એક્સ્ટ્રા તમારે કન્ટેન્ટ આપવો હોય, that will be fall under the original message body. So this is the message format for the request message. Method, URL, version, that is known as the request line. Header field and values, multiple header fields hoઈ શકે છે, that will be considered as a one line, that is the header line. Then there is a blank line to differentiate this portion and this portion, and lastly it is the entity body. Is there any doubt in this? Any doubt? No doubt. Okay. So now we will understand the particular format using one example. So for example, this type of lines is written. So what do you understand by the first line? First line is a request line, which is made up of three parts. First is representing you the method, which is get method is used. Then some file/file.txt, that is the resource which I want to access. And then the protocol and its version, right? Then in the next lines, you can see host, connection, user agent, accept language. These are the header fields, right? And whatever the portion is written this side, that is the value for that particular header field, right? So host કોણ છે તો આપણે but obviously અત્યારે Google પર જ search કરીએ છીએ, so that is Google is our host. Connection close. Now what do you understand by this particular thing? Connection close. Once the resource is accessed, close the connection. પેલું non-perseverant. Yes, non-persistent વાળું છે. That means by default we are following HTTP with non-persistent connection. જો તમારે persistent connection કરવું હોય તો તમારી query માં અહીંયા open થઈ જવું જોઈએ, right? And પછી કયા browser નો use કર્યો છે, that is your user agent and the language, fine? And these are the different methods. Okay. There is one method head also. Do you know about head method? So head is same as your get method, but the difference is that get is not secured while head is more secured. Head ની અંદર ખાલી તમારી request line અને header line આવશે, get ની અંદર message body પણ આવે છે. એટલે જ્યારે get method માં શું થાય, તમે URL માં લખો તો that is visible to everyone. જ્યારે head ની અંદર એ wrap થયેલું હોય, so that is more secure, not visible to everyone, right? Okay. Now user agent નું શું કામ? મારે emails access કરવા છે ને. હા હું તો Mozilla હોય કે Chrome હોય, શું ફરક પડવાનો?
મતલબ સમજમાં ના આવ્યું. એક સ્લાઇડ પાછળ જો ને યુઝર એજન્ટમાં મોઝિલા અને એનું કયું વર્ઝન છે એ પણ તમે મોકલો, બટ એનું શું કામ છે ભાઈ? આ તો જસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે કેટલી કેટલી ટાઈપની હેડર ફિલ્ડ્સ હોય છે, તમને ખબર પડે એટલે. આ મોઝિલાની જગ્યાએ તમે ક્રોમ પણ યુઝ કરી શકો છો. ધીસ ઇઝ જસ્ટ ફોર એન એક્ઝામ્પલ, નથિંગ એલ્સ. કે જ્યારે તમે રિક્વેસ્ટ કરો છો તો આ રિક્વેસ્ટ આ કન્ટેન્ટ પણ જતો હોય છે કે તમે મોઝિલાથી રિક્વેસ્ટ મોકલી કે પછી કયું બ્રાઉઝર દેટ મીન્સ યુઝ કર્યું છે તમે. હું એ જ કહું છું કે જો મારે ઈમેલ એડ્રેસ એક્સેસ કરવું છે, માની લો મારે મારું 19 DCS વાળું ઈમેલ એક્સેસ કરવું છે, તો હું ગૂગલ ક્રોમ થી કરું કે મોઝિલા થી કરું કે ઓપેરા બ્રાઉઝર થી કરું, એમાં શું ફરક પડવાનો છે? હું ખાલી બસ ખાલી ફાઇલ અપલોડ કરું. સમજી ગઈ ભાઈ, સમજી ગઈ. ફરક એ જ છે કે આના પછીનો ટોપિક આવે છે કુકી. સો એવરી બ્રાઉઝર મેન્ટેન્સ ઇટ્સ કુકી. હવે તમે મોઝિલા ઉપરથી કરો તો જે તમારી કુકી સ્ટોર હોય એ બ્રાઉઝરમાં સ્ટોર થઈ હોય. તો મોઝિલા પરથી કરી હોય તો એ મોઝિલામાં સ્ટોર થઈ હોય, તમે ક્રોમમાંથી કર્યું હોય તો એ ક્રોમમાં સ્ટોર થઈ હોય. તો એટલે ખબર તો પડી જોઈએ ને સર્વરને કે મારે કુકી કોને મોકલવાની છે ને ક્યાં સ્ટોર કરવાની છે. ધેટ ઇઝ વાય આ યુઝર એજન્ટ માંગે છે. Getting my point? There is the another concept, cookie. Cookies, right? So cookies ની અંદર શું હોય છે તો સર્વર અને ક્લાયન્ટ હોય છે. એ cookies always સ્ટોર થાય છે ક્લાયન્ટ સાઇડ, ક્લાયન્ટના બ્રાઉઝરની અંદર. શેના માટે? તમારા જે આ બ્રાઉઝરમાં હિસ્ટ્રી જુઓ છો that is one kind of cookie. કે તમે ફરીથી એ રિસોર્સ એક્સેસ કરો તો તમને ફાસ્ટ વેમાં મળે છે. કેમ? કારણ કે એની એક ઇમેજ તમારા સિસ્ટમમાં ક્રિએટ થયેલી છે. સો એના માટે પેલા સર્વરને તમને ઇમેજ આપવી છે, સ્ટોર કરવી છે, તો એને ખબર તો હોય છે ને કે કયું બ્રાઉઝર યુઝ કર્યું. હવે તમે ક્રોમ ઓપન કરીને કશું સર્ચ કરો તો એ ક્રોમમાં જે કુકી આવી એ તમને મોઝિલામાં ના મળે. ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? હા. તો આખું નહીં બતાવું. નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ અ રિસ્પોન્સ મેસેજ ફોર્મેટ. બધું સેમ છે, ખાલી અમુક ફિલ્ડ ચેન્જ છે, રાઈટ? પહેલી લાઈન ને પેલામાં રિક્વેસ્ટ કહેતા હતા, આ સ્ટેટસ લાઈન કહીએ છીએ. કેમ સ્ટેટસ લાઈન? બીકોઝ ધ સર્વર વિલ ગીવ યુ ધ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ ઓર અ નેગેટિવ રિસ્પોન્સ. તમને બ્લેન્ક લાઈન, બ્લેન્ક પેજ આવે એ સારું લાગશે કે તમને બ્લેન્ક પેજ ઉપર યા તો તમને રિસોર્સ બતાવે યા તો તમને એરર બતાવે કે ભાઈ પેજ નોટ ફાઉન્ડ, કે ભાઈ આ તો મૂવ થઈ ગયો છે કન્ટેન્ટ, એવું કંઈક ડિસ્પ્લે કરે તો તમને સારું લાગશે કે આખું ખાલી બ્લેન્ક પેજ રિપ્રેઝન્ટ કરશે તો સારું લાગશે? એરર વાળું કે ગમે તે શો કરે તો શો કરે, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ સ્ટેટસ લાઈન. કે એ તમને કહેશે કે ભાઈ શું સ્ટેટસ છે, તમારું પેજ સક્સેસફુલી આવ્યું છે, લોડ થયું છે કે પછી કોઈ એરર આવી ગઈ છે એમાં. સો વર્ઝન તો તમારું HTTP જ રહેવાનું છે. સ્ટેટસ કોડની અંદર તમને 404 એવું તમે મોસ્ટલી જોયું હશે, નોટ ફાઉન્ડ વાળી એરર. તો એ કોડ છે અને ફ્રેઝનો મતલબ થાય છે કે જે બી કોડ છે એનો શું મીનિંગ છે એ ફ્રેઝમાં બાજુમાં લખેલું હોય. ઓકે? અને અહીંયા બધે SPSP લખ્યું છે, ધેટ ઇઝ ધ સ્પેસ. બધાની વચમાં સ્પેસ હશે ટુ ડિફરન્શિએટ ઈચ એન્ડ એવરી વેલ્યુઝ. આફ્ટર ધેટ હેડર ફિલ્ડની અંદર ડેટ ને સર્વર ને એ બધું જે નોર્મલ ઇન્ફોર્મેશન હોય છે એ જ. Blank line to differentiate the header fields and the status line with the message entity, and this is your original content, right? So this is your example. You can consider 200 a status code which represents okay, that means the resource is at the particular location and you can access that particular resource. Connection, date, server બધાની ઇન્ફોર્મેશન તમને આપી દેશે. કન્ટેન્ટનો લેન્થ શું છે, ટાઈપ શું છે. જનરલી HTTP ટાઈપની હશે તો એ તો ટેક્સ્ટ HTML જ આવવાનું છે, બીકોઝ વેબસાઇટ તમે જનરલી આપણે વેબ પેજ એક્સેસ કરતા આવીએ છીએ, રાઈટ? હા, જો PHP માં હોય તો અહીંયા ચેન્જ થઈ જશે, .NET માં હોય તો ચેન્જ થઈ જશે, રાઈટ? So we are having so many various codes and its meaning. So this type of question can be asked in a 1-1 mark. MCQ માં પૂછાઈ શકે કે ભાઈ આ કોડ છે એનો મીનિંગ શું થશે, યા તો મીનિંગ આપ્યો હોય અને તમને કહે કે ભાઈ આનો કોડ કયો હશે. અધરવાઇઝ પેલા જોડકા જોડો પણ આવી શકે, ચાર આ બાજુ સ્ટેટસ અને આ બાજુ એના મીનિંગ, અને તમને કહે કે ભાઈ કોણ કોની સાથે મેચ થાય છે તમે મેપ કરી લો, રાઈટ? So this type of questions can be asked. So you need to remember 301 represents moved permanently
દેટ મીન્સ જે પણ સર્વર પર એને સ્ટોર કર્યું છે, તમે જે લોકેશન લખ્યું છે કે ભાઈ સમ ફાઇલ સ્લેશ સમ ફાઇલ સ્લેશ સમ ફાઇલ, એ લોકેશન પરથી કશે ચેન્જ થઈ ગયું છે, એ લોકેશન પર મને નથી મળી રહ્યું. બેડ રિક્વેસ્ટ નો મતલબ થાય છે કે તમારી રિક્વેસ્ટ જે તમે સેન્ડ કરી છે ધેટ ઇઝ ઇનકરેક્ટ. કોઈ તમે યા તો પ્રોટોકોલ ખોટો યુઝ કર્યો છે, યા તો તમારી જે લખવાની URL ની જે ફોર્મેટ છે ધેટ યુ હેવ યુઝ ઇનકરેક્ટ, રાઈટ? 404 બધાને ખબર છે, 505 HTTP વર્ઝન નોટ સપોર્ટ. દરેક સર્વર પોતાની સિસ્ટમને અપડેટ કરતા હોય છે, તો દર વખતે તમારા HTTP પ્રોટોકોલના વર્ઝનને સપોર્ટ કરે એવું જરૂરી હોતું નથી. સો એટ ધેટ ટાઈમ એ આ ટાઈપની તમને રિસ્પોન્સ આપી શકે છે. ઓકે, so next topic is cookie. So we will understand the cookie. I guess I have given the information regarding the cookie, so I will not repeat that, but instead of that we will directly jump to the scenario how this cookie works, right? And enu biju kaam શું છે. So with the help of the sequence diagram we will learn this thing. So in this particular scenario, the scenario is that કે મારા બ્રાઉઝરની અંદર, મારા ડેટાબેઝની અંદર એક eBay માટેનું કૂકીનો નંબર ઓલરેડી છે. ધેટ મીન્સ આઈ હેવ વિઝિટેડ eBay વન ટાઈમ, બરાબર? કારણ કે એક વખત તમે વિઝિટ કર્યું હશે તો એની એન્ટ્રી તમારા ડેટાબેઝમાં પડી જશે. બટ નાઉ આઈ વોન્ટ ટુ એક્સેસ Amazon, બટ ધેટ આઈ એમ એક્સેસિંગ ફોર ધ વેરી ફર્સ્ટ ટાઈમ. હું ફર્સ્ટ ટાઈમ એમેઝોનની ક્વેરીઝ ગૂગલમાં સર્ચ કરું છું. એટ ધેટ ટાઈમ વોટ વિલ હેપન? સો એટ ધેટ ટાઈમ your client will send the request to the server. That will be the HTTP request message. Now at the server side what happens? It will create one ID. તમારા cookie નો ID create કરશે. કેમ create કરશે? કારણ કે આ ટાઈપની ક્વેરી ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી છે સર્વર જોડે. That means એના રિપોઝિટરીની અંદર, એના ડેટાબેઝની અંદર તમારા નામનું અકાઉન્ટ, મતલબ તમારા નામની કોઈ એન્ટ્રી નથી ફોર Amazon, right? So it will assign you one ID and it will provide you the response. That means જે Amazon નું પેજ જોઈએ છે એ પેજ બી આપશે. With that it will provide you set cookie 1678. જે ID એને અહીંયા ક્રિએટ કર્યો છે બેકએન્ડ માં, the same ID it will provide you, right? So now what happens at the user side? User તો પોતાનું પેજ જુએ છે, but browser એને શું કરશે? પોતાના ડેટાબેઝમાં એન્ટ્રી બનાવી દેશે કે Amazon 1678. Next time whenever you are requesting to the server, right? At that time now with your request there will be your cookie also. તમારી cookie પણ જશે. એટલે શું થશે? સર્વરને પેલું જે પેજ સર્ચ કરવામાં જેટલો ટાઈમ લાગતો હતો એ કોઈ ટાઈમ નહીં લાગે. ડાયરેક્ટ તમારા ID થી પોતાના ડેટાબેઝમાં સર્ચ કરીને તમને ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરી દેશે, રાઈટ? It will provide you the response. So અમુક વખતે તમે પેલું ચેક કર્યું હશે કે Amazonમાં મેં લાસ્ટ ટાઈમ મોબાઈલ ફોન સર્ચ કર્યા હતા. હવે હું જ્યારે Amazon ખોલું છું તો એ લોકો મને રેકમેન્ડેશનમાં મોબાઈલ ફોન બતાવે, ભલે મારે લેવો ના હોય. કેમ? Because of this cookie. Understanding this point? Yes, ma'am. Okay. તો આ તમને 2 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે છે. ડ્રો સિક્વન્સ ડાયાગ્રામ ઓફ કૂકી, રાઈટ? કારણ કે આમાં 2 જ વસ્તુ છે, પહેલા સેટ કરે અને પછી કૂકીથી એક્સેસ કરે. Okay, so now the components of cookie. Basically we are having 4 different components of cookie. Header line, cookie header line in HTTP response message. That means આપણે જ્યારે રિક્વેસ્ટ મોકલીએ છે તો આપણી જોડે કૂકી નથી હોતી, એટલે આપણે એને રિક્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે કે ભાઈ મારી કૂકી સેટ કરજો, રાઈટ? અને આ હેડર લાઈન ઇન રિક્વેસ્ટ રિસ્પોન્સમાં આવશે અને પછી રિક્વેસ્ટમાં આવશે, સોરી, રાઈટ? રિસ્પોન્સમાં એટલે જે પહેલી વખતમાં મોકલ્યું એનો જે રિસ્પોન્સ આવ્યો તેમાં સેટ કૂકી આવ્યું હતું. સેકન્ડ ટાઈમ એક્સેસ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે કૂકી આપીએ છીએ સર્વરને. Then file kept on users and system and managed by the browser. That is the one component. And backend database at the website. That means browser માં તો આપણે મેનેજ કરીએ જ છે, પણ પેલા લોકો બી પોતાના backend database માં મેન્ટેન કરતા હોય છે. ઓકે, જે 4 વસ્તુ પેલામાં લર્ન કર્યું that is known as the components. Okay. Next topic is a web caching. Next topic is web caching. So web caching ને proxy server પણ કહેવામાં આવે છે. That is the another name, right? So what is this and why we required this? So basically હવે શું થાય છે? માની લો કે ચારુ સેટ છે, ચારુ સેટનું આપણે જે કંઈ પણ રિક્વેસ્ટ મોકલીએ છે, હવે ચારુ સેટના નેટવર્કનો હું યુઝ કરતી હોઉં
તો each and every time ચારુ સેટના ગેટવે માંથી બહાર જશે, મેઇન સર્વર પર પહોંચશે, ત્યાંથી પાછું લઈને આવશે અને મને મળશે. તો એવા ટાઈમમાં શું થશે, જે લોડ હોય છે ચારુ સેટ થી મેઇન સર્વર સુધી જવા માટે એક જ લાઈનમાં, તો એનો લોડ શું થઈ જશે, વધી જશે. તો એવા લોડ વધી ના જાય, that is why we are having one proxy server. Proxy server શું કરશે, તો basically the proxy server will be connected to each and every system of your campus. मतलब કે તમારા માની લો એક કંપની છે, એમાં 10 પીસી છે, તો 10 પીસી તમારા proxy server સાથે connected હશે, and this proxy server will be connected with your local server, right? તો આમાં આ લોકો કરે છે શું, તો જે બી તમારી રિક્વેસ્ટ જાય છે એ તમારી રિક્વેસ્ટ જાય છે તમારા proxy server જોડે, and this proxy server is providing you the response. Why this type of things is happening? Every time તમે લોકલ સર્વર પર જશો તો લોડ વધશે, એટલે પ્રોક્સી સર્વર શું કરે છે, જ્યારે પણ લોકલ સર્વર જોડેથી તમે whenever you are sending the query for the very first time, at that time you are getting from the main server, and your proxy server will get that data, will create the replica of that data and provides you the copy. Now whenever you will send the query for the second time, what will happen, it will send you, your request will be directly entertained by this proxy server only. It direct main server પર જવાની એને જરૂરત જ નહીં પડે, because server, this proxy server is having own repository જેની અંદર એને ડેટાને સ્ટોર કરી દીધેલો છે, રાઈટ? એટલે દર વખતે હવે તમને અહીંયા આગળથી જ આન્સર મળી જશે. So that is why this proxy server આપણે રાખતા હોય છે, કે જેથી ટ્રાફિક આપણો વધી ના જાય મેઇન લાઈન ઉપર. આની પાસે પોતાનું ઓન ડિસ્ક સ્ટોરેજ હોય છે, રાઈટ? which keeps the copy of recently requested objects in storage, right? And after થોડા time period પછી જે session time out થાય, એટલે session proxy server માંથી એ વસ્તુ પણ delete થઈ જાય. So this is the scenario of your web caching, or you can say proxy server. Is there any doubt in this? What is proxy server and how it works? બોલો. એટલે મેમ એની પાસે લોકલ સર્વરનું બધું જ ઇન્ફોર્મેશન હશે, અને બધા પીસીસ જેનાથી કનેક્ટેડ છે એમનું પણ ડેટા એની પાસે હશે? ના, see, તમારું proxy server નો મતલબ શું છે, that you can consider as a one type of gateway between your campus network and the outer side network. બરાબર? એટલે જ્યારે હું ગૂગલ સર્વર માંથી કોઈ રિસોર્સ એક્સેસ કરવા માંગુ છું, માની લો મેં આલિયા ભટ્ટના ફોટો માટેની ક્વેરી ફાયર કરી લીધી, આ હું ફર્સ્ટ ટાઈમ ફાયર કરું છું, બરાબર છે? એ મારી ફર્સ્ટ ટાઈમ કરું છું, તો એ જશે મારા મેઇન સર્વર પર. મેઇન સર્વર મને જે બી રિસ્પોન્સ આપશે, that will be copied in my proxy server, and this proxy server will provide you the particular resource or page. સેકન્ડ ટાઈમ હું અગેન જ્યારે આલિયા ભટ્ટના ફોટો સર્ચ કરું છું, તો મારી રિક્વેસ્ટ હવે છેક મેઇન સર્વર સુધી નહીં જાય. કેમ? કારણ કે પ્રોક્સી સર્વર જોડે એની કોપી છે. So now this proxy server will provide me that particular resource, because this is the second time I am requesting for the same resource. એટલે મારો જે લોડ મેઇન સર્વર બાજુનો હતો એ મારો કેવો થઈ ગયો, ઓછો થઈ ગયો. બેન્ડવિડ્થ જે મારે યુઝ કરવી પડે એ હું ઓછી બી કરું તો પણ ચાલે. ઓકે મેમ. વેબસાઇટ ક્રેશ થઈ ગઈ, તો એ આવે છે બધું કે બહુ ના. ટ્રાફિક ઘણો થઈ ગયો, એ અલગ વસ્તુ છે, એ અલગ વસ્તુ છે. એક પ્રોક્સી સર્વર 10 જોડે કનેક્ટેડ હોય કે બધા કોમ્પ્યુટરમાં એક એક મતલબ? ના 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 ના, એક જ પ્રોક્સી સર્વર હોય, એ 10-15 પીસી 20 પીસી, that depends on the network administrator કે એને કેટલો લોડ આપવો છે. ઓકે, લોડ પ્રમાણે. લોડ પ્રમાણે તમારો યુઝેજ કેટલો છે, લોડ કેટલો છે, એના ઉપરથી ડિસાઈડ થાય. તો આ જે બી વસ્તુ હું બોલી એના અમે સ્ટેપ્સ લખેલા છે ટર્ન બાય ટર્ન, રાઈટ? કે પહેલા શું થાય, તો ટીસીપી કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ કરશે, એચટીટીપી રિક્વેસ્ટ આવશે, ચેક કરશે કે એની જોડે છે કે નહીં. જો હશે તો ડિરેક્ટલી પોતે રિસ્પોન્સ આપશે, જો નહીં હોય તો એ મોકલશે ઓરિજિનલ સર્વર પર, એની સાથે રિક્વેસ્ટ કરશે, મળશે, કોપી ક્રિએટ કરશે, પોતાનામાં સ્ટોર કરશે અને પછી ક્લાયન્ટને આપશે. એટલે જ્યારે ક્લાયન્ટ ફરી વખતે ઓબ્જેક્ટ માટે રિક્વેસ્ટ કરે તો વેબ કેચ જે છે, મતલબ પ્રોક્સી સર્વર જે છે એ તમને પ્રોવાઈડ કરી શકે, રાઈટ? ઓકે, so you can consider this is the one entity which can work as a server and as a client at the same time.
કેમ એઝ અ સર્વર? જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ રિસોર્સ માટે કરશે તો એ એનો સર્વર બની જશે. બટ જો એની જોડે ડેટા નહીં હોય તો એ ક્લાયન્ટ બનશે અને ઓરિજિનલ સર્વરને રિક્વેસ્ટ મોકલશે. સો ધીસ ઇઝ ધ એન્ટિટી, this is the only entity which works as a server and client at the same time. So this question can be asked. Now, reason to implement, I have already mentioned, reduce the response time for the client request, કારણ કે નજીકથી ઘરમાંથી જ મળી જવાનું છે બધી વસ્તુ, અને ટ્રાફિક જે છે એક્સેસ લિંકનો ઇન્ટરનેટ વાળીનો એ રિડ્યુસ કરે છે, રાઈટ? બટ સોરી, એ પોતાની સ્ટોરેજ હોય છે જેમાં એ રિસોર્સને સ્ટોર કરી આવે. એટલે આ તો કેવું કે હું હવે જો આપણે પેલું આ બધા ફૂડ પેકેટ્સ ને આપે તો હું શું કરું, પેલા મેઇન જે સપ્લાયર હોય એની જોડેથી હું હોલસેલના ભાવમાં આવું, લઈ આવું અને પછી હું મારા ગામમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરું. આ એ ટાઈપનો સિનારિયો થયો કે મેઇન પેલા જોડે છે, પેલો ગોપાલ વાળો એની ફેક્ટરીમાં બધું ક્રિએટ કરે છે, હું એની જોડેથી ડેટા બધો લઈ આવું છું અને અહીંયા આગળ મારા ગામમાં હું એને વેચું છું. સેમ સિનારિયો થયો. યુ કેન કન્સીડર, રાઈટ? કેશ મેમરી તો લોકલ પર હોવાની ને? શું લોકલ પર હોવાની? કેશ મેમરી તો લોકલ પર હોવાની ને? હા, એ તો લોકલ પર જ હોવાની. એટલે તો કહું હું મારા ગામમાં લોકલી હું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકું. પ્રોક્સી સર્વર એ દરેક કંપનીનું, દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશનનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોતાનું હોય, and that completely depends on a company કે એને પ્રોક્સી સર્વર ક્રિએટ કરવું છે કે નથી કરવું, રાઈટ? કારણ કે પ્રોક્સી સર્વરનો મેઇન યુઝ શું છે કે જે ઇન્ટરનેટની બેન્ડવિડ્થ જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એનો લોડ ના વધી જાય. કારણ કે એક જ લાઈન છે કે જેમાં 10 જણા રિક્વેસ્ટ કરવાના છે, તો બટ હવે છે મને બેન્ડવિડ્થ ઇન્ક્રીઝ કરવી પડશે. હવે હું એની જગ્યાએ શું કરું છું, એક વચ્ચે મિડલ પોઈન્ટ લાવું છું અને એની સાથે 10 જણને કનેક્ટ કરું છું, તો મારો જે લોડ છે એ 10 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયો, જે એક લાઈનમાં જતો હતો. આઈ હોપ યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધીસ. યસ મેમ. બટ ધેર ઇઝ વન પ્રોબ્લેમ. શું પ્રોબ્લેમ છે? પ્રોક્સી સર્વર પોતાની જોડે કોપી બનાવે છે અને આફ્ટર ધેટ ઇટ ઇઝ પ્રોવાઇડિંગ અસ ધી રિસોર્સ. હવે એ કોપી જૂની થઈ ગઈ તો આપણને શું દર વખતે જૂનો જ રિસ્પોન્સ આપશે? બીકોઝ સી સ્ટાઇલસ માં કાઢ્યું નથી. કેટલા વાગે થઈ ગયો ટાઈમ? કઈ વાંધો નહીં, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ ટોપિક કવર કરી લઈશું, બરાબર? અત્યારે હમણાં રહેવા દો. આજે જૂની કઈ રીતે થઈ, આ જે છેલ્લો ટોપિક છે 2 લાઈનનો, એ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમમાં કવર કરી લઈશું. ઓકે, અત્યારે ખાલી તમે પ્રોક્સી સર્વરનું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી લો કે શું એનો સિનારિયો હતો, રાઈટ? નાઉ લેટ મી જસ્ટ ટેક યોર અટેન્ડન્સ એન્ડ આફ્ટર ધેટ યુ કેન લીવ. અલા મેં ચાલુ નતું કર્યું. અરે હા ને, પીસી બંધ થઈ ગયું હતું. $81, $82, $83, $84, $85, $86. $94. Yes, ma'am. $97. $97. $97. નુપુર, Yes, ma'am. કેમ બકા બોલતી નહોતી? Ma'am, mic જલ્દી ચાલો ના. ઓકે. 102. Yes, ma'am. 111. Present, ma'am. 115. Present, ma'am. 119. Present, ma'am. 122. Present, ma'am. 126, 127. Present ma'am.
134, 142, Present, ma'am. 143, Yes, ma'am. 146, Present, ma'am. 50, Present, ma'am. 156, 156, Chintan. ચિંતન યસ મેમ ભાઈ કેમ વાર લાગી? 175 નેટવર્ક નો. Yes, ma'am. 177, 184. Present, ma'am. Okay, fine. Thank you for joining. You can leave. જ નહીં આવતો. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome. Attendance guide or हाँ बोलो. 133 starting में 121, 121, 126, 121, 126, 131, 131, 133. 133. બહુ પોઈન્ટ છે હો તમારા લોકો તો. અરે આ તો આયા છે મારું તો ઓહો હો. બોલો કોને કોને? 126 3 126 3, 121 2 121, 121 ના 2 કેમ નથી ગયા? એકે વખત આન્સર નહીં આપ્યો. બોલો એલિયર થઈ ગયા 31